യേശു മഹോന്നതനേ നിനക്ക്
ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിനൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സങ്കീർത്തനം 72 അതിൻ്റെ 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. Psalm 72 verses 12 to 20. For he will deliver the needy when he cries for help, the afflicted also, and him who has no helper. He will have compassion on the poor and needy, and the life of the needy he will save. He will rescue their life from oppression and violence, and their blood will be precious in his sight. So he may live, and may the gold of Sheba be given to him, and let him pray for him continually. Let them bless him all day long. May there be abundance of grain in the earth on top of the mountains. Its fruit will wave like the cedars of Lebanon. And may those from the city flourish like vegetation of the earth. May his name endure forever. May his name increase as long as sun shines. And let men bless themselves by him. Let all nations call him blessed. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who alone works wonders. And blessed be his glorious name forever. And may the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Prayers of David, the son of Jesse, are ended. നാം ഈ വായിച്ച സങ്കീർത്തന ഭാഗം ശലോമോനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സാമ്യപ്പെട്ട വിവിധ വേദഭാഗങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. We know that this psalm was penned by Solomon, but in the verses that we read, we see shades of our pictures of Lord Jesus Christ. അവൻ 17ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. അവന്റെ നാമം എന്നേക്കും ഇരിക്കും, അവന്റെ നാമം സൂര്യനുള്ളിടത്തോളം നിലനിൽക്കും. In verse 17 we read like this: May his name endure forever, may his name increase as long as the sun shines. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും. We can relate this to our Lord Jesus Christ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം in the Gospel according to Matthew, 1-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. In chapter 1 verse 21. അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. അത് യേശു എന്ന നാമം രക്ഷകൻ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. You see the meaning of the word Jesus. His name itself means someone who will save his people from their sins. പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവൻ, രക്ഷകൻ. The one who saves people from their sins. നാം ഇന്ന് ആ നാമത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നവരാണ്. We who sit here this morning are the ones who have been saved, and we have this relationship with God. നാം ഓരോരുത്തരും ആ നാമത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. We all have been joined to God in the name of Jesus Christ, and we have been saved. അതെ, ആ ഉന്നത നാമത്താൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരത്രയും നാം. We are the ones who have been saved by the precious name of Lord Jesus Christ. ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ നാമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. And if you ponder on this, how marvelous, how great that work is. അതെ, അവന്റെ നാമം മാത്രം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും എന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായി. The word of God says that his name endures forever. Even if the heaven and the earth pass away, his name will endure forever. ഫിലിപ്പിലെ 2-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. In the book of Philippians, chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി. Bestowed on him the name that is above every name. നിരവധി മഹാന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, മരിച്ചു കടന്നുപോയി. In the world, many great people have been born, they lived, and they died and passed away. എന്നാൽ അവരെ പറ്റി ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. Even though their work may have been recorded in the books of history, but over a period of time people forget about them. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിന്റെ നാമം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും, അത് സൂര്യനുള്ളിടത്തോളം നിലനിൽക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. But we can understand that the name of our Lord Jesus Christ is above all name, and his name endures forever as long as the sun shines. തന്നെയുമല്ല, ഈ നാമം അത്ഭുത നാമമാണ്. And it is a marvelous name. അത്ഭുതങ്ങളെ
നടത്തിയ നാമം, ആ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് In His name, miracles have been done. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3:6 നാം ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. In the Acts according to Apostles, chapter 3, verse. പത്രോസും യോഹന്നാനും ഈ നാമത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ പറ്റി നാം ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരുവനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നു. And we see that Peter and John heal a lame beggar in the name of Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ ജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മോടവൻ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവനെ അവൻ നാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. And if we look into our own life, what a marvelous work God has done, that He has saved us from our wretched condition. നിത്യ നരകത്തിന് അവകാശികളായിരുന്ന നമ്മെ നിത്യ രാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർത്തുവെന്ന് നാം ആ നാമത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. We who were bound for eternal hell, He has redeemed us and given us the eternal inheritance. അത്ഭുത നാമത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നാം അവനെ എത്രമാത്രം പ്രകീർത്തിച്ചാൽ സ്തുതിച്ചാൽ മതിയാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം. And since He has done that, how much we need to praise Him and thank Him. അതിനായാണല്ലോ നാം ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. And that is the reason why this morning we have come together. നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം. അവൻ നമ്മോട് കാട്ടിയ കരുണ എത്ര വലിയതെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് അവനെ സ്തുതിക്കാം, അവനെ വർണ്ണിക്കാം, അവന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്താം. Let us magnify His name, let us praise Him, let us worship Him, remembering these things. കർത്താവ് അതിനെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. May God help each one of us in that. നമുക്ക് അതോട് ചേർന്ന് ഒരു പാട്ടുകൂടി പാടാം. മലയാളം പാട്ട് പുസ്തകത്തിലെ 313 പാട്ടിന്റെ 2-3 സ്റ്റാൻസ, 313 stanzas 2 and 3. അതിശയ നാമം